अमृतसर नगर कौंसिल मजीठिया के चुनाव को लेकर श्रोमणी अकाली दल ने मजीठिया हलके के अंदर अपना परचम लहराया है, जिसे लेकर मजीठिया हलके में श्रोमणी अकाली दल को जबरदस्त जीत हासिल हुई है। मजीठिया नगर कौंसिल की बात की जाए तो 13 सीट में से 10 सीट पर जबरदस्त जीत हासिल की, जिनमें से 2 सीट कांग्रेस के हिस्से और 1 सीट निर्दलीय के हिस्से आई है। हालांकि सरकार तो कांग्रेस की है, लेकिन अकाली सरकार के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक विक्रमजीत सिंह मजीठिया द्वारा हलके में करवाया गया विकास उनकी जीत का कारण बताया जा रहा है। मजीठिया हलके में नगर कौंसिल चुनाव करवाए जाने की जिम्मेवारी विधानसभा के 2 बार चुनाव हार चुके सुखजिंदर राज सिंह लाली के कंधे पर थी और उनका सीधा मुकाबला अकाली नेता व मांझे के जर्नैल कहे जाने वाले विक्रमजीत सिंह मजीठिया के साथ है। सुखजिंदर लाली सीनियर कांग्रेस नेता हैं, मगर साल 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर मजीठिया का सामना नहीं कर पाए और दोनों बार ही उन्हें मुंह की खानी पड़ी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने मजीठिया विधानसभा हलका में पहली बार मोर्चा खोला था और हलके में नगर कौंसिल की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर प्रदेश की प्रमुख पार्टियों अकाली और कांग्रेस को चुनौती दी है। वहीं दूसरी तरफ जीत के बाद अमृतसर में पूर्व मंत्री एवं विधायक विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। वह इस मौके पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से उनके प्रत्याशियों को कागज भरने से रोका जा रहा था और उनको धमकियां दी जा रही थी, उन पर दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी श्रोमणी अकाली दल ने उनको पूरी टक्कर दी है। इस मौके पर उन्होंने साफ कर दिया कि आने वाले 2022 के चुनाव में मुकाबला कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल के बीच होगा, जबकि पंजाब के अंदर इस समय विपक्षी पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार नगर कौंसिल के चुनाव में अपना दमखम नहीं दिखा पाई। वह इस मौके पर विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता को साफ चुनौती दी, जिस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिनकर गुप्ता ने कांग्रेस की शह पर श्रोमणी अकाली दल के वर्करों पर झूठे मामले दर्ज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तरीके का दबाव ना होवे, लोकां नूं वोट पाउण वेले डर ना महसूस हो रहा होवे, लोकी आपदे खुले दिली नाल वोट पा सकन। मैं बधाई इन्हां बहादुर कैंडीडेटां नूं, माझे दे बहादुर लोकां नूं इसलिए दे रहा कि लख प्रैशर दे बावजूद, धक्केशाही दे बावजूद इन्हां लोकां ने लोकतंत्र ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ, ਧੱਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ 40% ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਤਰਫੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਤੇ ਗਏ, कागज तक नहीं दाखिल करन दिते गए, जे दाखिल हो गए तो विरोधी पार्टियां दे कागज उड़ाते गए। और मैं जे उदाहरण के तौर पर तुहानूं भिखीविंड दा दवां, देखो किहड़ी फ्री एंड फेयर इलैक्शन उत्ते रह गई। ठीक है, अज असीं सीटां 2 जिते हैं, मगर इलैक्शन किहड़ी रह गई जे 307 सारे कैंडीडेटां दे उत्थे लग गई सी। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰਲੇ 3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਔਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 3 ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿਲੇਰਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 100-307 ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ, ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਫੇਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ कि मैनू पता है मैं उन्होंने अफसर का अज जे धन्यवाद करूँगा तो उन्होंने अफसर की सवेरे छुट्टी हो जानी, मगर जे मैं धन्यवाद ना किया तो मैं अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी तो भज रहा होगा। देखो साडे जेडे रिटर्निंग अफसर सन मजीठे दे, अजनाले दे, रमदास दे, श्री हरगोबिंदपुर दे, कादियां दे, धारीवाल दे, जंडियाला गुरु का मैं जिक्र किया, इत्थे सारी जगह मैनू गल करनी पई और अफसर साहबाना नूं ये बेनती करनी पई कि बई धक्का ना करो, भिखीविंड वाला काम ना होवे जां जलालाबाद वाला काम इत्थे ना करो। और मैं उन्हां दा धन्नवादी हाँ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗਲ 'ਚ ਗੂਠ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ, ਮਗਰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਵਿਭੋਗ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਆ। ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲਵਰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮਾਝਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਜਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ 15 ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਅੱਜ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ, 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ। 300 ਕਿਹੜੀ ਲਾਈ ਜੀ? 307 ਲਾਈ ਜੀ। 307 452 ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਆਂ, ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ 8 ਸੀਟਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਾਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕੁਝ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵੀ ਹਾਰੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ 67 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। 67 ਚੋਂ 39 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤਦੀ ਆ, 25 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 0 ਸੀਟਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹਾਦਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਆਪ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਯੋਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਟਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਫਸਰ ਤਗੜੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਚੋਣ ਹੋਈ ਅੱਜ 13 ਚੋਂ 10 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕੇ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਕੇਵਲ 2 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ 2022 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਰਨਰ ਅਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲਓ, ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਸੀ, ਸੈਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਰੱਖਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੋਈ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਭੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਤੇ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਵੇਟ ਐਂਡ ਮੇਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਇੱਕ ਮੋਗੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਹਾਰਨਾ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਹਾਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਰੇਟਾ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬੋਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੀ ਪਿੱਠ ਬੜੀ ਥਪਥਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਡੈਸਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨ ਹਿਤੇਸ਼ੀ ਨਿਊਜ਼।